اب ہم آپ کو ذرا بتا دیتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی پاکستان کو تو شدید متاثر کر رہی ہے. اوور دا ویکینڈ جو آپ نے کیٹاسٹرافک مناظر دیکھے, اب وجوہات کیا ہیں؟ طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں, ہیوی رین فال سنتے تھے ہم ایک وقت تک, اب وہ ہیوی رین فال جو ہے وہ اس کا ایک نیا کانسیپٹ, خیر نیا کانسیپٹ تو نہیں ہے بٹ اب ہیوی رین فال ہی ہم سنتے ہیں, اب ہم کلاؤڈ برسٹ سنتے ہیں سیدھا. سیلاب ہے, سیلاب سے تباہیاں مچتی جا رہی ہیں اور قہر ڈھا رہا ہے آبی ریلا, جہاں سے گزر ہے وہاں پر قیامت کے مناظر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. قیمتی جانیں جو ہیں وہ ان کا نقصان ہو رہا ہے, مال مویشی عمارتیں جو چیز آ رہی ہے وہ اڑا کے لے کے جا رہا ہے آبی ریلا. بٹ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ گلوبل وارمنگ. یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ آپ نے اربنائزیشن کی بہت زیادہ کی, اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ نے درخت کاٹے, آپ نے اپنے ماحول کا خیال نہیں رکھا, آپ نے کاربن ایمیشن بہت زیادہ کی, آپ نے اپنے جو آپ کی جو کاربن مونوکسائڈ جا رہا تھا آپ نے پولوشن کو کنٹرول نہیں کیا, آپ نے اپنے سمندروں کو صاف نہیں رکھا, آپ نے اپنے بیچز کو صاف نہیں رکھا. یہ آج قدرت آپ کو دکھا رہی ہے کہ یو کین ناٹ میس وتھ می. بالکل, اور اسی پر بات کریں گے. سینیٹر شہری رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہری صاحبہ بہت شکریہ. ان سے بھی بات کریں تھوڑی دیر تک, لیکن یہاں پر یہ سچویشن ہے کہ جو 8 ممالک دنیا کے 70% کاربن پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں, وہی 8 ممالک گرین فائنینسنگ کا زیادہ پیسہ لے رہے ہیں. تو شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, کچھ ہی دیر میں ان سے بات کریں گے. شہری رحمان صاحبہ سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور بالکل آپ نے سائن ٹھیک کہا کہ جس طرح سے ہم جو صورتحال بنائی ہوئی ہے اربنائزیشن کی وجہ سے, کلائمیٹ چینج اور یہ سارے پرابلمز کا ہمیں سامنا کرنا پڑا, اسی پر بات کرنے کے لیے شہری رحمان صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہری رحمان صاحبہ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی پاکستان کو بھی شدید متاثر کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مزید تباہی سے بچنے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ جی بیٹا شکریہ. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ اس وقت پورا ہمارا ملک کا آدھا حصہ یعنی پورا نارتھ جو ہے ایک شدید تباہ کاریوں کا اس وقت افسوسناک نقشہ بنا ہوا ہے. ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں مناظر اور بڑے دل خراش واقع نظر آ رہے ہیں, بچوں کے, ماؤں کے, بوڑھوں کے اور ہر قسم کی کمیونٹیز. اور اس وقت ہلاکتوں کا جو نمبر ہے وہ تو بہت ہی زیادہ بڑھ چکا ہے. صبح میں نے 540 کا نمبر دیکھا تھا, اور یہ جو اس وقت صورتحال ہے یہ بہت ہی تشویشناک ہے. اب مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اب لوگ غصے میں بھی ہیں, غم و غصے میں تو پھر ہم ہر قسم کی بات کر جاتے ہیں. میں نے بھی کل بہت کہا کہ دیکھیے, جو جیسے آپ نے کہا اربن ڈیولپمنٹ جس طرح ہوتا ہے, جب ہم نقشہ بناتے ہیں ہم سوچتے نہیں ہیں جس سے بات جو کہ جی ماحول پہ اس پہ کیا اثر ہوا, اگلا سیلاب, اگلا سیزن ہمیں کس طرح متاثر کرے گا, اور اس میں ہمارے معصوم شہریوں کا کیا حشر ہوگا. تو دیکھیے یہ باتیں, شجرکاری اور اربن ڈیولپمنٹ, یہ ساری چیزیں ہیں. اس میں میں نے ایک اور بات 2-3 مینشن کی ہے کہ جب آپ منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں تو کاغذی نہ کریں, اس کو آگے لے جائیں. یہ صرف انٹرنیشنل فائنانس کا مسئلہ نہیں ہے, بالکل ہے, اور آپ کو اپنا حق مانگنا چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ 70% فائنانسنگ انہی کے پاس جاتی ہے جو بڑے ممالک ہیں. یہی طریقہ کار ہے یہ پورے مالیاتی نظام کا, عالمی کیپٹلزم کا یہی ہے. بٹ شہری صاحبہ یہی سلوشنز ہیں. وفاقی وزیر موسمیاتی جو ہیں وہ موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر رقم کے وعدے تو ہوتے ہیں لیکن وہ رقم وصول نہیں ہوتی, اور وہ اس کے اوپر جو عمل درآمد ہے وہ سست روی کا شکار ہے. یہ کتنا اہم مسئلہ ہے؟ دیکھیے, وزیر کوئی غلط تو نہیں کہتے. یہ 2022 میں یہ باتیں شروع کر دی تھی ہم نے عالمی سطح پر کہ ماحولیاتی انصاف. ایک تو آپ سے میں بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گی کہ ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ موسمیاتی وزیر نہیں ہے, ماحولیاتی وزیر ہیں. میں نے نام بھی چینج کیا تھا. ہمیں اس کے بارے میں ٹھیک سے نالجبلی بات کرنا چاہیے. جی, موسم ویدر ہوتا ہے, ماحول کلائمیٹ ہوتا ہے. ویدر ایک آپ کا علامت ہوتی ہے, ایک سمپٹم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سوری میں آپ کو ٹیچنگ کلاس تو نہیں کر رہی, لیکن افسوس, جی آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ, دس از آپ کے توسط سے ہی سب ٹھیک ہوگا نا میڈیا کے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیے یہ تو باتیں ہو چکی ہیں. اس وقت لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے کیا. بلاول صاحب فارن منسٹر تھے اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی فل سپورٹ. 18 دن میں وہاں تین پہ بیٹھی رہی, ہوٹل روم نہیں رہ گیا تھا آخر میں. تو آپ بتائیں 3 سال سے آپ نے نام سنا ہے پاکستان کا لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ پہ؟ نہیں. آئی ڈونٹ نو کون ہے, کہاں چلے گئے ہیں. جہاں آپ کی فتح ہوئی تھی, جہاں آپ کو
कैटास्ट्रोफी फंडिंग मिलती है, अब आप छोड़ दें, अब आप अपने मुल्क का ख्याल रखें, आप जरूर आलमी सतह पर लड़ाई लड़ें, कॉप वगैरह आएगी। आप ठीक कह रही हैं शहरी साहबा कि आलमी सतह पर हमें अपनी लड़ाई लड़ने की जरूरत है और अपने मुल्क का ख्याल रखने की। जहां आपने बात की केपी और ये जो मरी साइड है, ये एक वक्त था कि अपने जंगलात के लिए मशहूर थी। यहाँ पर ऐसे ऐसे दरख्त भी हैं जो कि 50 से 60 साल का अरसा लेते हैं एक तनावर दरख्त बनने में, मगर हम ये देख रहे हैं कि अब इन जगहों को कंक्रीट का जंगल बनाया जा रहा है, यहाँ से दरख्त काटे जा रहे हैं। ये चीजें तो हमारे अपने हाथ में है ना, क्योंकि इनकी वजह से माहौल बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, तब्दील हो रहा है, तो इनको क्यों नहीं रोका जाता? जी बिल्कुल, बहुत कुछ हाथ में है। ऐसा नहीं है कि देखिए सैलाब आएगा तो आएगा, यानी कि इसको आप रोक नहीं सकेंगे, लेकिन आप इसकी शिद्दत और जो आपकी कम्युनिटीज उस पर मुतासिर होती हैं उनके लिए काम कर। देखिए पहले तो आपने हर जगह अब प्रॉपर अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना है, क्योंकि आपने देख लिया भाई, आपने सिंध बलोचिस्तान का 2022 में हशर देखा, अब आप देख रहे हैं एग्जैक्टली उसी तरह नॉर्थ का हशर हो रहा है। आप समझ जाएं कि ये चीजें अब आनी है, आपने इसको नहीं कॉज किया। आप अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की फौरी तौर पर इन्वेस्टमेंट करें। पहले ग्रांट भी आया हुआ था, मैं जब जा रही थी हुकूमत से, जब हम आए थे हुकूमत में तो वो ग्रांट लैप्स हो रही थी। मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी बात है, ये अर्ली वार्निंग सिस्टम वर्ल्ड बैंक की ग्रांट लैप्स हो रही थी। पीटीआई गवर्नमेंट ने उसे 2 साल रुलने दिया, उन्होंने कहा हम वापस दे रहे, मैंने तरले करके कहा कि नहीं इसको छोड़ दें। फिर वो फ्लड आ गया और जाहिर है सारा कुछ रिपर्पज यानी कि चेंज, वो सारा पैसा आपकी जाने बचाने में BIST में जाना पड़ा। जाहिर है जानों का बचाना पहले हमारी तरजीह होती है। तो अब ये हालात हैं, देखें ये आपको करना होगा, आपको मंसूबा बंदी में बिल्कुल हर जगह इसको मेन स्ट्रीम करना होगा। तीसरी बात, आपके हर जगह स्टॉर्म ड्रेन्स बंद हो जाते हैं। आप इस्लामाबाद देख लें, कराची, बड़े शहरों में देख लें, स्टॉर्म ड्रेन्स क्यों बंद होते? प्लास्टिक फंसा हुआ होता है उसमें, ठीक है। इसको भी आप सीरियसली नहीं लेते, आपके घर में और आपके दफ्तर में बोतल वही रखी होगी, ठीक है ना। चौथी बात, मैं बातें करती हूँ, कॉन्फ्रेंस में खड़ी हूँ, बोतल वही रखी है, थैला वही रखा है। भाई इसके लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव्स बनाएं, मेन स्ट्रीम करें, जबरदस्ती करें। चौथी बात ये कि देखिए अर्बन डेवलपमेंट और शजरकारी बहुत जरूरी है। क्या बना 10 मिलियन ट्री सुनामी का? वो तो बह गया, ना उसकी कोई अकाउंटिंग हुई, ना कोई ऑडिट हुई। और इस वक्त जो सूरत हाल है, केपी बदतरीन हालात में है फॉरेस्ट्री के हवाले से। पूरा सारा वहीं होता था ना, अब कोई सिंध में तो नहीं फॉरेस्ट था, ना बलोचिस्तान में था। शहरी साहबा, यहाँ तो पहाड़ के पहाड़ साफ कर दिए गए, पहाड़ काट के वहाँ पर रेस्टोरेंट्स बना दिए गए, वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें, होटल्स बना दिए गए, और अभी तक चल रहा है ये सिलसिला, थमने का नाम नहीं ले रहा। और दरख्त लगने की बात तो अलग, दरख्त जो कट रहे हैं उनको कैसे रोकें? उनको कौन रोके? सबसे बड़ा स्कैंडल बेटा टिम्बर माफिया का है। शायस्ता, आप साइम, आप दोनों सुने, आप इस टिम्बर माफिया पे स्टोरी करें। मैं जब सहाफी होती थी, मेरे ख्याल में 1980 में ऐसे कुछ 89 में कोई स्टोरी करवाई थी हमने टिम्बर, उस वक्त से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के टिम्बर माफिया पे। अभी हाल में मैं 1 साल पहले चित्राल किसी काम से गई हूँ, मैंने देखा वो जो टिम्बर है वो धुल के, यानी टैरिफ वाइज धुल के वापस आ रहा है रिवर से, अफगानिस्तान से, कि जी ये अफगानिस्तान का टिम्बर है। सारे कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का है, यहाँ से जाके वहां से धुल के सैनिटाइज होके आ रहा है कि जी हमने नहीं काटा है। तो इस सतह पर चोरी हो रही है, आज भी हो रही है। मैं आपको जगहों का नाम बता सकती हूँ, चीफ सेक्रेटरीज बदलते हैं चोरी की मामलत में। भाई ये बहुत बड़ी बात है। या फॉरेस्ट्री सेक्रेटरी, सॉरी, नॉट चीफ सेक्रेटरी, फॉरेस्ट्री। आपने वो मनाजिर देखे कि जब ये जो सैलाबी रैला आया तो बहुत सारे मकामात ऐसे थे कि जहां पर सैलाबी रैले में पानी नजर नहीं आ रहा था, हद्दे निगाह तक सिर्फ लकड़ियां नजर आ रही थी। जी, क्योंकि ये लकड़ियां काट के, पहाड़ काट के, आपने तो वहाँ स्वात रिवर के जो नीचे सतह होती है ना, रिवर बेड जो होता है, उसको भी नहीं छोड़ा, उसकी भी माइनिंग कर करके, रेती बेच के वो दरिया अब बेकाबू हो गया है ना। जाहिर है बेटा, उसमें तुगयानी तो होगी। ये देखें, आपके इमेज नजर आ रहा है आपके टीवी पे। और यहाँ पर जो सैलाबी रेले में जो पत्थर थे, वो मतलब वो ट्रक के साइज के, ट्रॉलर के साइज के पत्थर थे। थैंक यू वेरी मच शेर रहमान साहिबा फॉर पॉइंटिंग आउट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती तब्दीली, हमें वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू। क्लाइमेट चेंज क्या है, एनवायरमेंटल चेंज क्या है, अभी ये सख्त जरूरत है इस चीज़ को डिस्टिंग्विश करने की, जो शेर रहमान साहिबा ने किया।